Welcome students to my new topic, management in modern period. What is modern period in the case of management? The case of management, the period start from or begin from 1950 and extends to present time is known as modern period. And this period is called the period of refinement and development and qualification of the science of management. In the last videos, we already study about the raw scientific management, then about the human relation concept and human behavior approach to management. And this period, that means the modern period. Modern period, management is a synthesis of scientific management, human relations, and human behavior approach. Then in this period, there are main contributions from Lindell Ervik, and Peter F. Drucker, Herbert Simon, Kuntz O'Donnell, etc. taken place. Okay, first we move on to Lindell Fonos Ervik. He is an internationally known management thinker and consultant. And there are many contributions, or there are many important contributions from his part. And he served as a professor and he acted as a manager, director, chairman in many institutions and associations. Ervik's approach to management is on the lines of Henry Fayol. And it appears that Ervik's contribution are an extension of Fayol's thought. Lindell Ervik propounded principles related to management. Mainly there are 6 principles. Principle of investigation, principle of objectives, then principle of organization, principle of direction, principle of experiment, and principle of control. 6 principles in the case of management. And he also used the terms management and organization interchangeably. And his another contribution is the 29 classical principles for organization. ഇതൊക്കെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ്. അതിൽ 29 പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ആണ് അദ്ദേഹം ഓർഗനൈസേഷൻ എന്നുള്ളതിലേക്കുള്ള പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ആയിട്ട് 29 പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ആണ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അതിൽ ചിലതാണ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ, ഫോർകാസ്റ്റിംഗ്, പ്ലാനിങ്, അപ്രോപ്രിയേറ്റ്നെസ്, ഓർഗനൈസേഷൻ, കോർഡിനേഷൻ, എക്സെട്ര. ഓക്കെ, ദെൻ Ervik's principle of authority states that the line of authority should be quite clear and well recognized. ദെൻ ഇതിൽ സ്പാൻ ഓഫ് കൺട്രോൾ, അതുപോലെ തന്നെ ആ സ്പാൻ ഓഫ് കൺട്രോൾ നമ്മൾ അന്ന് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് പഠിച്ചപ്പോൾ അതിൽ പഠിച്ചിരുന്നു സ്പാൻ ഓഫ് കൺട്രോൾ എന്താണെന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ അതിൽ ആൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒരു സ്പാൻ ഓഫ് കൺട്രോളിന്റെ കേസ് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഷുഡ് നോട്ട് എക്സീഡ് 5 or 6 സബോർഡിനേറ്റ്സ്. ദെൻ ഡെലിഗേഷൻ എന്നുള്ള പ്രിൻസിപ്പിൾ കൊണ്ടുവന്നു. അതുപോലെ തന്നെ അതോറിറ്റിയും റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിയും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പിനെ പറ്റിയൊക്കെ ആളുടെ സ്റ്റഡീസിൽ മെയിനായിട്ടും അതിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള എക്സ്പ്ലനേഷൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ദാറ്റ്സ് ഓൾ അബൌട്ട് Lindell Ervik. Then next person, Herbert Simon. He is a well-known authority in the field of administrative behavior and decision making. അദ്ദേഹത്തിന്റെ മെയിൻ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ വന്നിരിക്കുന്നത് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ബിഹേവിയറിലും ഡിസിഷൻ മേക്കിങ്ങിലുമാണ്. And he wrote many books, and among them 3 of them are the important one: administrative behavior, study of decision making process in administrative organization, and models of man and new science of management, decision, etc. Then അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, ഹെർബർട്ട് സൈമൺ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, നമ്മൾ ഇതിനു മുൻപ് എർവിക്കിന്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് പറഞ്ഞിരുന്നു. ആ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഒന്നും ശരിയല്ല എന്നുള്ളതാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഹി ക്രിട്ടിസൈസ്ഡ് ദ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് propagated by Lindell Ervik, and he described these principles as myth or slogan or homely proverb. അപ്പോൾ അങ്ങനെ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഇല്ല എന്നുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ആണ് ഹെർബർട്ട് സൈമൺ ഉള്ളത്. ഓക്കെ, ആളുടെ മെയിൻ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മേജർ ആയിട്ടുള്ള കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് വരുന്ന ഏരിയാസ് ഞാൻ പറയാം: ഓർഗനൈസേഷൻ കൺസെപ്റ്റ്, ദെൻ ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ്, ബൗണ്ടഡ് റാഷണാലിറ്റി, അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് മാൻ, ദെൻ ഓർഗനൈസേഷണൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ. ഈ ഏരിയയിലൊക്കെയാണ് കൂടുതലും ആളുടെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് വന്നിരിക്കുന്നത്. അതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ ഓർഗനൈസേഷൻ കൺസെപ്റ്റ്. ഓർഗനൈസേഷൻ കൺസെപ്റ്റിൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, ഓർഗനൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദിസ് ഇസ് എ കോംപ്ലെക്സ് നെറ്റ്വർക്ക് ഓഫ് ഡിസിഷണൽ പ്രോസസ് and all pointed towards their influence upon the behavior of operatives.
അവിടെ ഓർഗനൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നതിൽ അവിടെ കൂടുതലും ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് വരിക. Then he emphasized on process organization rather than purpose organization. അപ്പോൾ അവിടെ ആ ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് പ്രോസസ് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് അദ്ദേഹം ഓർഗനൈസേഷനെ പ്രസന്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. Then next one in the case of decision making. Decision making ൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന മാനേജ്മെന്റിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളൊന്നാണ് ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ്, നമുക്കറിയാം അത്. Then decision making process can be broken down into a series of 3 sequential steps. 3 steps ആയിട്ട് അതിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. ഒന്ന് ഇന്റലിജൻസ് ആക്ടിവിറ്റി, then ഡിസൈനബിലിറ്റി ആൻഡ് ചോയ്സ് ആക്ടിവിറ്റി. ഇന്റലിജന്റ് ആക്ടിവിറ്റി മീൻസ് നമ്മളൊരു ഡിസിഷൻ എടുക്കണമെങ്കിൽ ആ ഡിസിഷൻ എടുക്കുന്നതിന് മുൻപായിട്ട് നമ്മൾ അതിനെ പറ്റിയുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസ് കളക്ട് ചെയ്യും. എങ്ങനെയാണ് അത് ചെയ്യണം? അപ്പോൾ ആ ഒരു ഇനീഷ്യൽ ഫേസ് ആണ് എന്ത് ഇന്റലിജൻസ് ആക്ടിവിറ്റി. ദെൻ ഡിസിഷൻ എബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഫർമേഷൻസ് എല്ലാം കളക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇനി ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് കോഴ്സസ് ഓഫ് ആക്ഷൻ എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് അറിയണം. അപ്പോൾ അത് അറിഞ്ഞ് അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് കളക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് ഡിസിഷൻ എബിലിറ്റിയിൽ വരിക. ദെൻ ചോയ്സ് ആക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദിസ് ഇസ് ദ തേർഡ് ആൻഡ് ഫൈനൽ ഫേസ് ഓഫ് ആക്ച്വൽ ചോയ്സ് സെലക്ഷൻ. നമുക്ക് പല ഓൾട്ടർനേറ്റീവ്സ് അവൈലബിൾ ആണ്, അതിൽ എന്ത് നമ്മൾ ചെയ്യണം എന്നുള്ള ആ ഒരു ഡിസിഷൻ, ഫൈനൽ സെലക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ചോയ്സ് ആണ്, ആക്ച്വൽ ചോയ്സ്, അതാണ് ലാസ്റ്റ് വൺ. അങ്ങനെ ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ആക്ടിവിറ്റീസിനെ 3 steps ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ് സെക്കൻഡ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ. Then third one, bounded rationality. According to Simon, man is not completely rational. He has advocated the principle of bounded rationality. അപ്പോൾ ഇതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മാനേജേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള സൊല്യൂഷൻസ്, അതിങ്ങനെ എപ്പോഴും ഒപ്റ്റിമൽ സൊല്യൂഷൻസ് എപ്പോഴും സെർച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. ദെൻ അതിൽ തന്നെ നല്ല സൊല്യൂഷൻ കിട്ടുമ്പോഴാണ് അവർ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആവുക. ഓക്കെ, ദെൻ അവരെടുക്കുന്ന ഓരോ ഡിസിഷൻസും റാഷണൽ ആണ് എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഒരു കോൺട്രിബ്യൂഷനിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ, അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് മാൻ. Administrative man is a model developed in the area of decision making. This was a model, and this model is mainly based on some assumptions. First one, this model adopts sacrificing approach rather than maximizing approach. അവിടെ ആ ഒരു അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് മാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ കൂടുതലായിട്ടും അവർക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട അപ്രോച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് സാക്രിഫൈസിങ് അപ്രോച്ചാണ്. ഓക്കെ, ദെൻ നെക്സ്റ്റ് അസംഷൻ, the administrative man perceives the world as a simplified model of real world. Okay, then third one, he can make his choice without first determining all the possible alternatives and without ascertaining that these are in fact all the alternatives. അപ്പോൾ അവർ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നതിൽ എല്ലാ പോസിബിൾ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് അറിഞ്ഞിട്ടല്ല ആ ചോയ്സ് സെലക്ട് ചെയ്യണമെന്നുള്ളതാണ് ഇതിലുള്ള അടുത്തൊരു അസംഷൻ. The last one, he is able to make decision with a relatively simple rule of thumb or tricks of trade or force of habit. And that's all about administrative man. Then next contribution is in the area of organizational communication. ഓർഗനൈസേഷണൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ, നമുക്കറിയാം എന്താണ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു. കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെയുള്ള വർക്കേഴ്സും ദെൻ മാനേജ്മെൻറ്റും ദെൻ വർക്കേഴ്സിൻ്റെ ഇടയിലും മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെയും വർക്കേഴ്സിൻ്റെ ഇടയിലൊക്കെയുള്ള ആ ഒരു റിലേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അവർ തമ്മിലുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ ഷെയർ ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക, ആ ഒരു പ്രോസസ്സിനെ പറയുന്ന പേരാണ് എന്ത്, കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ. According to him, there are 3 stages in communication process: initiation, transmittal and receipt of information. അതായത് ഒരാൾ മെസ്സേജ് സെൻഡ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ആ മെസ്സേജ് പറയുന്ന ഒരാളുണ്ടായിരിക്കണം, ദെൻ അത് പാസ് ചെയ്യുന്നൊരു മീഡിയം, ദെൻ അത് റിസീവ് ചെയ്യുന്നു. ദെൻ അതുപോലെ തന്നെ ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു ഇൻഫോർമൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സിസ്റ്റം ഉണ്ടായിരിക്കും എന്ന് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത് ഹെർബർട്ട് സൈമൺ. Okay, and he developed the science of improved organizational decision making through quantitative methods such as operations research and computer technology. Then the theory of bounded rationality of human beings who satisfies because they do not have the intellectual capacity to maximize. These are all about Herbert Simon's contribution. Next, we move on to Peter F. Drucker. Peter Ferdinand Drucker. Among the contemporary management thinkers,
Peter F. Drucker perhaps the outshines on. കണ്ടംപററി മാനേജ്മെന്റ് തിങ്കർ എന്നുള്ള കാറ്റഗറിയിലാണ് നമ്മൾ പീറ്റർ എഫ് ഡ്രക്കറിനെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, അദ്ദേഹം ഒരു പ്രൊഫസർ ആയിട്ടാണ് ആദ്യം ആളുടെ ആ ഒരു കരിയർ അത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. മാനേജ്മെന്റ് ആയിട്ട് ഗ്രാജുവേറ്റ് സ്കൂൾ ഓഫ് ബിസിനസ് ന്യൂയോർക്കിലാണ് ആൾ ആദ്യം പ്രൊഫസർ ആയിട്ട് ആൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ദെൻ ആൾ മാനേജ്മെന്റിന്റെ ഏരിയയിൽ കുറെ ബുക്സ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അത് മാത്രമല്ല വേറെ കുറെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് ആളുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ട്. He has developed the concept of management by objectives. നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് MBO എന്നുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റ്. അത് ഒരു മോഡേൺ അപ്രോച്ച് ആണ്. ഈ മോഡേൺ അപ്രോച്ച് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പീറ്റർ എഫ് ഡ്രക്കർ ആണ്. ദെൻ അത് മാത്രമല്ല, അത് കൂടാതെ വേറെ കുറെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് മാനേജ്മെന്റിലേക്ക് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അതിൽ ഓരോന്നായിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം. നേച്ചർ ഓഫ് മാനേജ്മെന്റ്, ഫങ്ഷൻസ് ഓഫ് മാനേജ്മെന്റ്, ഓർഗനൈസേഷൻ സ്ട്രക്ചർ, centralized control with the structure of decentralization, then management by objectives, and last one, organizational changes. These are the various contributions of Peter F. Drucker. First one, nature of management. നമ്മൾ സാധാരണ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട്, പണ്ടത്തെ ആ സിസ്റ്റം പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാനേജ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്, അവിടുത്തെ മാനേജർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഓട്ടോക്രാറ്റ് ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ അവിടുത്തെ മാനേജ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ബ്യൂറോക്രാറ്റിക് മാനേജ്മെന്റ്. പക്ഷെ ആ പറഞ്ഞ ഒരു കൺസെപ്റ്റിനോട് എഗെയിൻസ്റ്റ് ആണ് പീറ്റർ എഫ് ഡ്രക്കർ. ഹി എംഫസൈസ്ഡ് ഓൺ ക്രിയേറ്റീവ് മാനേജ്മെന്റ് ആൻഡ് ദ മാനേജർ ഷുഡ് ബി ആൻ ഇന്നോവേറ്റർ. മാനേജർ ഒരു ഇന്നോവേറ്റർ ആയിരിക്കണം. എന്താണ് ഇന്നോവേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? ഡെവലപ്പ് ന്യൂ ഐഡിയാസ് ആൻഡ് കമ്പൈനിങ് ന്യൂ ആൻഡ് ഓൾഡ് ഐഡിയാസ്, ദെൻ അഡോപ്ഷൻ ഓഫ് ഐഡിയാസ് എക്സെട്ര. ഇതൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അദ്ദേഹം ഒരു മാനേജർ ഒരു ഇന്നോവേറ്റർ ആവുക. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പീറ്റർ എഫ് ഡ്രക്കർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മാനേജ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഡിസിപ്ലിൻ മാത്രമല്ല, അതൊരു പ്രൊഫഷനും കൂടിയാണ്. ഡിസിപ്ലിനും ആണ്, അതേപോലെ തന്നെ പ്രൊഫഷനും ആണ്. ഡിസിപ്ലിൻ്റെതായിട്ടുള്ള എല്ലാ ടൂൾസും സ്കിൽസും ടെക്നിക്സും ഒക്കെ അതിന് വേണം. അതേപോലെ പ്രൊഫഷൻ്റെതായിട്ടുള്ള കുറെ ക്വാളിറ്റീസും അതിന് വേണം. Then he does not advocate to treat management as a strict profession, but only a liberal profession. പ്രൊഫഷൻ ആണെന്ന് പറഞ്ഞാലും അതൊരു സ്ട്രിക്റ്റ് പ്രൊഫഷൻ ആയിട്ടല്ല, ലിബറൽ പ്രൊഫഷൻ ആയിട്ടാണ് മാനേജ്മെന്റിനെ അദ്ദേഹം ട്രീറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. Then next one, functions of management. According to him, the main function of management are setting of objectives, decision making, organizing and motivating. ഇത് നാലുമാണ് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയും, മാനേജ്മെന്റിന്റെ മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയും. then ഇത് കൂടാതെ അദ്ദേഹം വീണ്ടും നമ്മുടെ ഓർഗനൈസേഷനിൽ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട്, ഒബ്ജക്റ്റീവ് സെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ള 8 സ്പെസിഫിക് ഏരിയാസിനെ പറ്റിയും പറയുന്നുണ്ട്. മാർക്കറ്റ് സ്റ്റാൻഡിങ്, ഇന്നോവേഷൻ, പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി എക്സെട്ര. അങ്ങനെ കുറെ പോയിന്റ്സ് പറയുന്നുണ്ട് ഫങ്ഷൻസ് ഓഫ് മാനേജ്മെന്റ് റിലേറ്റഡ് ആയി. ദെൻ തേർഡ് വൺ, ഓർഗനൈസേഷൻ സ്ട്രക്ചർ. ഓർഗനൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം, ദിസ് ഇസ് ദ ബാക്ക് ബോൺ ഓഫ് മോഡേൺ സൊസൈറ്റി. മോഡേൺ സൊസൈറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോഴത്തെ നമ്മുടെ സൊസൈറ്റിയിൽ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓർഗനൈസേഷൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. കാരണം നമ്മുടെ എക്കണോമിക് ഡെവലപ്മെന്റിനൊക്കെ എന്ത് വേണം? ഓർഗനൈസേഷൻസ്, ഇൻഡസ്ട്രീസ് ഒക്കെ വേണം. Then the outline of the organization structure should be designed bearing the following points in mind. നമ്മളിപ്പോൾ ഈ മോഡേൺ സൊസൈറ്റിയിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ ആവുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഔട്ട്ലൈനിന് കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട്, സ്ട്രക്ചറിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പം അത് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒരു സ്ട്രക്ചർ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്? അതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ഡിസൈൻഡ് ആൻഡ് ഓർഗനൈസ്ഡ് ഫോർ ബിസിനസ് പെർഫോമൻസ്. ആ ബിസിനസ് നല്ല രീതിയിൽ പെർഫോം ചെയ്യാവുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു സ്ട്രക്ചർ ആയിരിക്കണം ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടത്. ദെൻ ഇറ്റ് ഷുഡ് കണ്ടെയ്ൻ ദ ലീസ്റ്റ് മാനേജ്മെന്റ് ലെവൽ. നമ്മൾ മാനേജ്മെന്റ് ലെവൽ പറയുമ്പോൾ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാനായിട്ട് എളുപ്പത്തിലുള്ള മാനേജ്മെന്റ് ലെവൽസ് അതിലുണ്ടാവാൻ പാടുള്ളൂ. അതായത് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു ടോപ്പ് ലെവൽ, മിഡിൽ ലെവൽ, ലോവർ ലെവൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. അത് കൂടാതെ പല ലെവൽസ് വരുന്ന ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ്, ഓർഗനൈസേഷൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന മാത്രം അത്ര ലെവൽസ് മതി ഓർഗനൈസേഷനിൽ. Then organization structure should provide facility for training for top level management. Top level management in അവരുടെ abilities ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് ട്രെയിനിങ്സ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണം. ഇതാണ് ഓർഗനൈസേഷൻ സ്ട്രക്ചറിനെ പറ്റി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ദെൻ പിന്നെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, അതായത് സെൻട്രലൈസേഷൻ, ഡീസെൻട്രലൈസേഷൻ കൊണ്ടുവന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ അത് കൂടാതെ വേറെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പാർട്ട് ഫ്രം ദിസ് ഹി ഐഡന്റിഫൈ 3 ബേസിക് ആസ്പെക്ട്സ് ഇൻ ഓർഗനൈസേഷൻ: ആക്ടിവിറ്റി അനാലിസിസ്, ഡിസിഷൻ അനാലിസിസ് ആൻഡ് റിലേഷൻ അനാലിസിസ്. And he also introduced the advocated federal decentralization, and where it is not possible, and at least functional decentralization.
Okay, then next term is management by objective. This is one of the important or major contribution made by Peter F. Drucker in management. He introduced this concept in the year 1964. Then this concept is also known as the method of planning, setting standards, pricing performance and motivating. എന്താണ് മാനേജ്മെന്റ് ബൈ ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? അതൊരു ടെക്നിക്ക് എന്ന് മാത്രം നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. അതൊരു അപ്രോച്ചാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫിലോസഫി എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം. നമ്മൾ ഇതിൽ ചെയ്യേണ്ടത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. എന്താണ് മാനേജ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്? മാനേജ്മെന്റ് ബൈ ഒബ്ജക്റ്റീവ്. അത് ഒരു ഒബ്ജക്റ്റീവ് നമുക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കും. ഏതൊരു ഓർഗനൈസേഷനിലും അവർക്കൊരു ക്ലിയർ കട്ട് ഒബ്ജക്റ്റീവ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്ലിയർ കട്ട് ടാർഗറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും. ആ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റീവ് അറ്റൈൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ഓർഗനൈസേഷനിലുള്ള എല്ലാവരും കൂടെ ഒരുമിച്ച് വർക്ക് ചെയ്യണം. അങ്ങനെ ആ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റീവ് അറ്റൈൻ ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് മാനേജ്മെന്റ് ബൈ ഒബ്ജക്റ്റീവിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. The objective should be stated in a simple and clear way, and in fact MBO is a cluster. MBO is a cluster of techniques and concerns of all managerial activities, that is planning, organizing, controlling and activating. ഇനി അപ്പോൾ വർക്കേഴ്സ് തമ്മിലും അതുപോലെ തന്നെ ഓർഗനൈസേഷനിലെ മാനേജീരിയൽ ലെവലിലുള്ള എല്ലാവരും തമ്മിൽ നല്ലൊരു റിലേഷൻ ഉണ്ടായി അതിലൂടെ അവരുടെ ഓർഗനൈസേഷണൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ് അറ്റൈൻ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. Okay, then last one, futurist ആണ്. He bases his forecast on the present action and decision and not concerned with prediction. അതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ചേഞ്ചസ്, അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ സാധാരണ ചെയ്യാറ് എങ്ങനെയാണ്, പണ്ടത്തെ ഇത് നോക്കി അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോഴത്തെ സിറ്റുവേഷൻ നോക്കി ഫ്യൂച്ചറിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്നുള്ള ഫോർകാസ്റ്റ് ചെയ്യാണ്. പക്ഷെ ആൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് റാപ്പിഡ് ചേഞ്ചസ് ഇൻ ദ സൊസൈറ്റി take place, and because of this rapid changes we cannot forecast correctly the future. In his opinion, change is inevitable. Okay, then mankind should take change as a challenge and try to cope up with it. അപ്പോൾ ഈ ചേഞ്ചസ് വരാം, ആ ചേഞ്ചസിന് അനുസരിച്ച് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ആ ചേഞ്ചസിന് അനുസരിച്ച് നമ്മൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നോക്കണം. Okay, that's all about the contributions of Peter F. Drucker. Then next we move on to C.K. Prahalad. He is a highly acclaimed teacher, philosopher, and one of the most influential thinkers on corporate strategy in recent years. He is from Coimbatore, and he is one of the most valued business speakers today. Then പ്രഹ്ലാദൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ നിന്നാണ്. ആ CK എന്നുള്ളത് കോയമ്പത്തൂർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് ആ സി പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്നത്. ദെൻ അദ്ദേഹത്തിനെ പറ്റി പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ he has worked with many corporate executives and business leaders and to look at their companies and markets in a new way to create new ideas and strategies for the growth and success. ദെൻ ആൾ കൂടുതലായിട്ടും കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കോർ കോമ്പീറ്റൻസിയിലാണ്. ഈ കോർ കോമ്പീറ്റൻസിനെ റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ബുക്സ് ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട്. അത് CK പ്രഹ്ലാദ് ആൻഡ് ഗാരി ഹാമൽ രണ്ടുപേരും കൂടെ ചേർന്നിട്ട് ഇറക്കിയിട്ടുള്ള ബുക്ക് പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, കോമ്പീറ്റിംഗ് ഫോർ ദ ഫ്യൂച്ചർ ഇൻ 1994. അത് 14 ലാംഗ്വേജസിൽ പ്രിന്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു ബുക്കാണ്. ഓക്കെ, അങ്ങനെ കൂടുതലായിട്ടും കോമ്പറ്റീറ്റീവ്നെസ്സിനെ പറ്റിയും സ്ട്രാറ്റജിക് തിങ്കിങ്ങിനെ പറ്റിയൊക്കെയാണ് അദ്ദേഹം കൂടുതലായിട്ടും കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. He made a name for himself by introducing the concept of core competence to explain the superior performance of Japanese organizations compared with the rest in the world. Okay, this was acknowledged to be a dramatically new way of understanding competitiveness of organizations. അദ്ദേഹം വർക്ക് ചെയ്തിരുന്നത് ചെയർമാനായിട്ടും കോ ഫൗണ്ടറായിട്ടും വർക്ക് ചെയ്തിരുന്നത് സാൻഡിയാഗോ ബേസ്ഡ് പ്രജ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയിലായിരുന്നു. അവിടെയായിരുന്നു അദ്ദേഹം വർക്ക് ചെയ്തിരുന്നത്. ദെൻ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ലെവലിൽ US വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അന്നത്തെ ആ ഒരു സമയത്ത് ആ കമ്പനികളെ പറ്റിയൊക്കെ സ്റ്റഡി നടത്തി അതിൽ കോർ കോമ്പീറ്റൻസിയുടെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൂടുതലായിട്ടും എത്രത്തോളമാണ്, അതെങ്ങനെയാണ് കമ്പനിയുടെ പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി ഒക്കെ എഫക്ട് ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ളതിനെ പറ്റിയൊക്കെയുള്ള സ്റ്റഡിയാണ് അദ്ദേഹം നടത്തിയിരിക്കുന്നത്. Most companies may formulate strategies like marketing strategy, sales strategy, manufacturing strategy, and these strategies of course are related with the existing structure. And they believe that core competency can be applied into the firm to provide more competitive advantages or opportunities and success in its future.
ഓക്കെ, അപ്പോൾ ടോപ്പ് മാനേജേഴ്സ് എപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യണം, ആ കോമ്പറ്റീഷൻസ് നമുക്ക് വരും, അതൊക്കെ ഫേസ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, പുതിയ പുതിയ സ്ട്രാറ്റജീസ് ഒക്കെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണം. ഇതാണ് കൂടുതലായിട്ടും പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. കോർ കോമ്പിറ്റൻസി എന്നുള്ളതിലാണ് കൂടുതൽ സ്റ്റഡി നടത്തിയിരിക്കുന്നത്. കോർ കോമ്പിറ്റൻസി ക്യാൻ ഓൾസോ ബി ലെൻ ടു അതർ കമ്പനീസ് ആൻഡ് IBM അതിൽ ഈ ഒരു ടേം അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് എടുത്തുകൊണ്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ തന്നെയാണ് IBM. ദെൻ അവരുടെ മാർക്കറ്റ് ലെവലൊക്കെ ഈ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ചാനൽസ് പണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്നതിനേക്കാളൊക്കെ കൂടുതൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് അവർ യൂസ് ചെയ്ത ഈ ഒരു സ്ട്രാറ്റജിയാണ്. അങ്ങനെ കോർ കോമ്പീറ്റൻസിയെ പറ്റി കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് നമ്മുടെ CK പ്രഹ്ലാദ്. ദെൻ ആള് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള BOP എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ടേം, പിരമിഡ്, അതും പുതിയതായിട്ട് ആള് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. ബിസിനസ് ഓർഗനൈസേഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ മാനേജ്മെന്റ് ഫീൽഡിലൊക്കെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് പേഴ്സൺ മൈക്കിൾ പോർട്ടർ. He is known as a business guru and strategist. World most sought after business guru and strategist. And he brings a phenomenal knowledge and insight that helps corporations to achieve higher performance. ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് സ്ട്രാറ്റജിയിലും ഇന്റർനാഷണൽ കോമ്പറ്റീറ്റീവ്നെസ്സിലും കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തുകൊണ്ട് സ്റ്റഡി നടത്തിയിട്ടുള്ള വ്യക്തിയാണ് മൈക്കിൾ പോർട്ടർ. Then he has written many books in many books and many articles in many languages. Then 1985 Porter was named to President Ronald Reagan's Commission on Industrial Competitiveness. അപ്പോൾ അതിൽ എല്ലാത്തിലും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂടുതലായിട്ടും സ്റ്റഡി നടത്തിയിരിക്കുന്നത് കോമ്പറ്റീറ്റീവ്നെസ്സിലാണ്. നേരത്തെ പറഞ്ഞത് നമ്മൾ കോർ കോമ്പിറ്റൻസി ആയിരുന്നു. ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ അത് കോമ്പറ്റേറ്റീവ് സ്ട്രാറ്റജി അല്ലെങ്കിൽ ഇന്റർനാഷണൽ കോമ്പറ്റീറ്റീവ്നെസ്സിന്. അദ്ദേഹം 1990 അതിനെ റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ബുക്ക് ഇറക്കിയത് ദ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് നേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടായിരുന്നു. ദെൻ അക്കോർഡിംഗ് ടു ഹിം there are 4 key elements that is required for international entrepreneurial success. They are factor conditions, demand conditions, and related and supporting industry and structure of firms and rivalry. അതിൽ ആദ്യത്തെ ഫാക്ടർ കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ തന്നെ പല ഫാക്ടേഴ്സിനെ പറ്റി പറയുന്നുണ്ട്. ബേസിക് ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട്, അഡ്വാൻസ്ഡ് ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട്. ബേസിക് ഫാക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ മെയിൻ ആയിട്ടും ഇറ്റ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് നേഷൻസ് ഫിസിക്കൽ റിസോഴ്സസ്. അവിടെ ഒരു നേഷൻ്റെ നമ്മളിപ്പോൾ അവിടുത്തെ ഓരോ നേഷനിൽ വരുന്ന അവരുടെ ഇൻഡസ്ട്രിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഓർഗനൈസേഷൻസിൻ്റെ എഫക്റ്റീവ്നെസ്സിനെ പറ്റിയാണല്ലോ സ്റ്റഡി ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ആ ഒരു കോമ്പീറ്റൻസിയെ പറ്റിയിട്ട്. ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സക്സസിനെയൊക്കെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ അവിടെ നേഷനെ റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ആദ്യം പറയുന്നത്. നേഷൻ്റെ ഫിസിക്കൽ റിസോഴ്സസ്, അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ ക്ലൈമറ്റ്, ജോഗ്രഫി, ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ. അതാണ് ബേസിക് ഫാക്ടേഴ്സ്, ആ സക്സസിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ബേസിക് ഫാക്ടർ. ദെൻ അഡ്വാൻസ്ഡ് ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെയുള്ള ഇൻഡിവിജ്വൽസിൻ്റെ അതുപോലെ ഗവൺമെൻറ്, ഫേംസ്, അവരുടെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ കൂടാതെ അതിൽ അവരുടെ എന്താ പറയുക അവരുടെ സ്കിൽസ് വരുന്നത്. പിന്നെ ഇൻഡിവിജ്വൽ ആകുമ്പോൾ അവരുടെ സ്കിൽസ്, അതുപോലെ ഗവൺമെൻറ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഫെസിലിറ്റി, ഓർഗനൈസേഷൻസിൻ്റെ കേസ് പറയുകയാണെങ്കിൽ അവർ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടെക്നോളജി, ഈ പറയുന്ന എല്ലാതും കൂടെ കൂടുന്നതാണ് എന്ത് അഡ്വാൻസ്ഡ് ഫാക്ടേഴ്സ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ മെയിനായിട്ടും 2 ഫാക്ടർ, ബേസിക് ഫാക്ടറും അഡ്വാൻസ്ഡ് ഫാക്ടറും ആണ് സക്സസിനെ എഫക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയാം. ദെൻ ഫാക്ടർ കോമ്പീറ്റൻസും ഫാക്ടർ ഒറിജിനെ പറ്റിയും പറയുന്നുണ്ട്. ഫാക്ടർ കോമ്പീറ്റൻസ് അല്ല, ഫാക്ടർ ഇമ്പോർട്ടൻസ്, ഫാക്ടർ ഒറിജിൻ. അതിൽ ഫാക്ടർ ഇമ്പോർട്ടൻസിനെ പറ്റി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ദിസ് ഈസ് റിലേറ്റഡ് വിത്ത് ദ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് 2 factors such as generalized factors which benefit to any industry and specialized factors which benefit to only particular industry. അപ്പോൾ ആ ഫാക്ടേഴ്സ് പറയുമ്പോൾ അതിന് ഓരോന്നിനെ ഓരോ കാറ്റഗറി വെച്ച്, അതായത് ഈ ഫാക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ജനറൽ ഫാക്ടേഴ്സ് ആകുമ്പോൾ അത് എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളതാണ്. ദെൻ സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ഫാക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് പെർട്ടിക്കുലർ ഇൻഡസ്ട്രിക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ആ പെർട്ടിക്കുലർ ഫേമിനോ മാത്രം അത് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്ന ഫാക്ടേഴ്സാണ്. ദെൻ ഫാക്ടർ ഒറിജിൻ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഫാക്ടർ കണ്ടീഷൻസിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അടുത്തത് ഡിമാൻഡ് കണ്ടീഷൻസാണ്. ഡിമാൻഡ് കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ അവിടെ ബയേഴ്സിൻ്റെ ടേസ്റ്റ്, അതുപോലെ സൈസ്, ദെൻ ഗ്രോത്ത് ഓഫ് ഡിമാൻഡ്, കോമ്പോസിഷൻ ഓഫ് ഡിമാൻഡ്, ദെൻ ഇൻ്റർനാഷണലൈസേഷൻ ഓഫ് ഡിമാൻഡ്, ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഡിമാൻഡ് കണ്ടീഷൻസിൽ വരുന്ന കീ എലമെൻറ്റ്.
Then next, related and supported industries. സപ്പോർട്ടഡ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പല ടൈപ്പ് ഉണ്ട്. നമുക്ക് സപ്പോർട്ട് കിട്ടുന്ന പല രീതിയിൽ നമ്മൾ വേറെ ഇനി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ ഇനി പഠിക്കും. അതിൽ വെർട്ടിക്കൽ സപ്പോർട്ട് കിട്ടുന്നതുണ്ട്, ഹൊറിസോണ്ടൽ സപ്പോർട്ട് കിട്ടുന്നതുണ്ട്. വെർട്ടിക്കൽ സപ്പോർട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്രസൻസ് ഓഫ് ഇന്റർനാഷണലി കോമ്പറ്റേറ്റീവ് സപ്ലയർ ഇൻഡസ്ട്രീസ്. ഹൊറിസോണ്ടൽ സപ്പോർട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്രസൻസ് ഓഫ് ഇന്റർനാഷണലി റിലേറ്റഡ് കോമ്പറ്റേറ്റീവ് ഇൻഡസ്ട്രി. Then coordinate and share the activities with and stimulate competition. അപ്പോൾ ആ കോമ്പറ്റീഷന് നമ്മുടെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ കോമ്പറ്റീഷന് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു കോമ്പറ്റീഷൻ മീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെയൊക്കെ ഹെൽപ്പ് കിട്ടുന്ന സപ്പോർട്ട് കിട്ടുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് രണ്ട് കാറ്റഗറി ആയിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. വെർട്ടിക്കൽ സപ്പോർട്ട് ആൻഡ് ദെൻ ഹൊറിസോണ്ടൽ സപ്പോർട്ട്. ദെൻ ലാസ്റ്റ് വൺ, സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ഫേംസ് ആൻഡ് റൈവൽറി. It is concerned with firm's management ideology, goal, motivation of employees, amount of rivalry and competition in the industry. ഈ പറഞ്ഞ ഐഡിയാസും അതുപോലെ നമ്മുടെ എന്താണ് നമ്മുടെ എയിം അല്ലെങ്കിൽ എംപ്ലോയീസിന്റെ മോട്ടിവേഷൻ, ദെൻ കോമ്പറ്റീഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ അതിനെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് നമ്മളത് ആ ഒരു കോമ്പറ്റീഷൻ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഫേസ് ചെയ്യുന്നത്, ഇങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കൂടി ചേരുന്നതാണ് ലാസ്റ്റ് വൺ. അപ്പോൾ മൈക്കൽ പോർട്ടർ കൂടുതലായിട്ടും കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കോമ്പറ്റേറ്റീവ് സ്ട്രാറ്റജിയിലും ഇന്റർനാഷണൽ കോമ്പറ്റീറ്റീവ്നെസ്സും. എങ്ങനെയാണ് ഇന്റർനാഷണൽ ലെവലിൽ എന്റർപ്രണീറിയൽ സക്സസ് എങ്ങനെ നമുക്ക് ഗെയിൻ ചെയ്യാം, അറ്റൈൻ ചെയ്യാം എന്നുള്ളതിനെ പറ്റിയൊക്കെ ഇതിൽ ആൾ കൂടുതലായിട്ട് സ്റ്റഡി നടത്തിയിരിക്കുന്നത്. ദെൻ അവരുടെ കീ ഡ്രൈവേഴ്സ് അതിനെ പറ്റിയോ ഏതൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളത് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യണം. ബിസിനസ് ഓർഗനൈസേഷൻസിന്റെ കീ ഡ്രൈവേഴ്സ് എന്തെന്നുള്ളത് അറിഞ്ഞ് അതിനനുസരിച്ച് ആക്ട് ചെയ്യാനായിട്ടും പറ്റാവുന്ന രീതിയിൽ തിയറീസ് അദ്ദേഹം ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ദെൻ ഇൻ ഷോർട്ട് ഹി റീകോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടഡ് ദ ഫീൽഡ് ഓഫ് ബിസിനസ് സ്ട്രാറ്റജി. അപ്പോൾ ആളുടെ ഐഡിയാസ് ഒക്കെ ഇതുവരെ ഉണ്ടായിരുന്ന ആ ബിസിനസ് സ്ട്രാറ്റജി എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ഐഡിയ അതിനെ തന്നെ മാറ്റി എന്ന് തന്നെ പറയാം, നമുക്ക് റീകോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, ദാറ്റ്സ് ഓൾ അബൌട്ട് മൈക്കൽ പോർട്ടർ. നെക്സ്റ്റ് വി മൂവ് ഓൺ ടു ദ ലാസ്റ്റ് ടോപ്പിക്, മാനേജ്മെന്റ് ആൻഡ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ. മാനേജ്മെന്റ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു. എന്താണ് മാനേജ്മെന്റ്, എന്താണ് മാനേജ്മെന്റ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പഠിച്ചു. ആ മാനേജ്മെന്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏകദേശം മാനേജ്മെന്റിനോട് സിമിലർ ആയിട്ട് തന്നെ പറയുന്നതാണ് എന്ത്, അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ. ഇത് രണ്ടും സിനോണിമസ് ആണ്, മാനേജ്മെന്റ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ. പല മാനേജ്മെന്റ് തിങ്കേഴ്സിന്റെ ഇടയിൽ ഇതിന്റെ ഈ ഒരു മാനേജ്മെന്റ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഒന്നാണോ അല്ലയോ എന്നുള്ളതിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഇപ്പോഴും കോൺഫ്ലിക്ട്സ് ഉണ്ട്. These terms are used in different sense by different authors. പല authors പല രീതിയിൽ അത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ദെൻ ഈ ഓതേഴ്സ് മാനേജ്മെന്റിന്റെ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനും പ്രസന്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇൻ 3 ഡിഫറെന്റ് വ്യൂസിലായിട്ടാണ് അവർ അത് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ബൈ ഡിഫറെന്റ് സ്കൂൾസ് ഓഫ് തോട്ട്. ഫസ്റ്റ് വൺ, അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ആൻഡ് മാനേജ്മെന്റ് ആർ സിനോണിമസ്. Second one, administration is a higher level function and management is a lower level function. And last one, administration is a part of management. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ആൻഡ് മാനേജ്മെന്റ് ആർ സിനോണിമസ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സ്കൂൾസ് ഓഫ് തോട്ട്. അപ്പോൾ അതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഈ രണ്ട് ടേം ഒന്നാണ്. അതിൽ ആ കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്നതാണ് ഹെൻറി ഫയോൾ, കൂൺസ് ആൻഡ് ഓഡോണൽ, ദെൻ ഡാൽട്ടനി, ദെൻ വില്യം ന്യൂമാൻ എന്നുള്ളവരെല്ലാവരും ഈ ഒരു കാറ്റഗറിയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഇതിൽ അവർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ബോത്ത് ടേം ഇൻവോൾവ് ദ സെയിം പ്രിൻസിപ്പൽ ഫങ്ഷൻസ് ആൻഡ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ്. അപ്പം നമുക്ക് മാനേജ്മെന്റ് എന്താ അല്ലെങ്കിൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ എന്താ എന്നുള്ളതിന്റെ ഡിഫറൻസ് എടുത്ത് പറയാനായിട്ട് ഒന്നുമില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഒരു സ്കൂൾസ് ഓഫ് തോട്ടിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ, അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഈസ് എ ഹയർ ലെവൽ ഫങ്ഷൻ. അക്കോർഡിംഗ് ടു ദിസ് സ്കൂൾ ഓഫ് തോട്ട്, അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഈസ് എബവ് ദി മാനേജ്മെന്റ്. മാനേജ്മെന്റിനേക്കാളും എബവ് ലെവലിൽ നിൽക്കുന്നതാണ് എന്ത്, അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ. ഇവിടെ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദിസ് ഇസ് മെയിൻലി കൺസേൺ വിത്ത് ദ ഡിറ്റർമിനേഷൻ ഓഫ് overall objective, policy, specific goals of an organization. So administration is determining function എന്നാണ് ഈ ഒരു സ്കൂൾസ് ഓഫ് തോട്ടുകാർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. പക്ഷെ മാനേജ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ഒരു ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യുന്നതല്ല, അവർ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നവരാണ് എന്നുള്ള ഒരു തോട്ടാണ് ഇവരുടെ ഇടയിൽ, ഈ തിങ്കേഴ്സിന്റെ ഇടയിലുള്ളത്. അപ്പൊ അതിൽ മെയിൻ ആയിട്ടും പറഞ്ഞിട്ടുള്ള തിങ്കേഴ്സ് ഒലിവർ ഷെൽഡൻ, വില്യം സ്പ്രീഗൽ, ദെൻ മിൽവേർഡ്, ലാൻസ്ബർഗ്, ഇവരൊക്കെ ഈ ഒരു തോട്ടുള്ളവരാണ്. ഓക്കെ, ദെൻ ഇനി അപ്പോൾ മാനേജ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷൻ എന്താണോ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ലെവലിലുള്ളവർ ഫ്രെയിം ചെയ്ത പോളിസീസ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് അവർ സെറ്റ് ചെയ്ത ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് അത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാനുള്ളവരാണ് ആര്, മാനേജ്മെന്റ്.
മാനേജീരിയൽ ലെവലിലുള്ളവർ. ദെൻ തേർഡ് വൺ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഈസ് എ പാർട്ട് ഓഫ് മാനേജ്മെന്റ്. ഇതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ബ്രിട്ടീഷ് സ്കൂൾ ഓഫ് തോട്ടാണ്, മാനേജ്മെന്റ് തോട്ടാണ് ഇത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മാനേജ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷന്റെ ഒരു ഭാഗമാണ്. ഓക്കെ, അവർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മാനേജ്മെന്റ് എന്നുള്ളത് ഒരു പ്രോസസ്സാണ്. അതിനെ അവർ പല കാറ്റഗറി ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഈസ് ഓൺലി എ പാർട്ട് ഓഫ് മാനേജ്മെന്റ്. ദെൻ മാനേജ്മെന്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ മെയിൻ ആയിട്ടും വരിക ഡിറ്റർമിനേഷൻ ഓഫ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ്, policies and exercise of overall control, then determination of organization structure, and last one installation and carrying out of all these procedures. All these three aspects are part and parcel of management. Okay, that is management include direction, organization and administration. ഇപ്പോൾ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞ മാനേജ്മെന്റ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷന്റെ ഭാഗം, അങ്ങനെയല്ല, അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ മാനേജ്മെന്റിന്റെ ഭാഗമാണ്. ആ 3 ആസ്പെക്ട്സ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതിൽ ഒരെണ്ണം മാത്രമാണ് എന്ത്, അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇങ്ങനെ പല വ്യൂസ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ ഏകദേശം പറയുമ്പോൾ കുറച്ചൊക്കെ ഡിഫറൻസസ് ഈ പറഞ്ഞ മാനേജ്മെന്റ് തമ്മിലും ദെൻ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ തമ്മിലും ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഇതിൽ ഈ ഒരു സ്ലൈഡിൽ നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം മാനേജ്മെന്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ഏത് ലെവലിലുള്ളവർക്കാണ്. ദെൻ ഹൗ ഈസ് ലീഡർഷിപ്പ് എ പാർട്ട് ഓഫ് മാനേജ്മെന്റ്. അപ്പോൾ പല രീതിയിൽ പല സ്കൂൾസ് ഓഫ് തോട്ടിന് പറഞ്ഞതിന്റെ ബേസിസിലാണ് ഇത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ദെൻ ഇനി ഇതിന്റെ ഡിഫറൻസ് ആണ് മാനേജ്മെന്റ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസസ് എന്താണെന്നുള്ളത്. മീനിങ്ങിന്റെ കേസ് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട്, നേച്ചർ ഓഫ് വർക്കിന്റെ കേസിൽ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഈ ബേസിസ് ആണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ആദ്യത്തെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മാനേജ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗെറ്റിംഗ് ദ വർക്ക് ഡൺ ത്രൂ ആൻഡ് വിത്ത് അതേഴ്സ്. പക്ഷെ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ, ദിസ് ഡീൽസ് വിത്ത് ദ ഫോർമുലേഷൻ ഓഫ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ആൻഡ് പോളിസീസ് ഓഫ് ഓർഗനൈസേഷൻ. ഇപ്പൊ ഇവിടെ വർക്ക് ചെയ്യിക്കലാണ് മാനേജ്മെന്റിൽ വരിക, ഇവിടെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോളിസീസ് ഒക്കെ ഫ്രെയിം ചെയ്യലാണ്. ദെൻ നേച്ചർ ഓഫ് വർക്ക്, ഇറ്റ് റെഫേഴ്സ് ടു എക്സിക്യൂഷൻ ഓഫ് ഡിസിഷൻ. ഇപ്പൊ ഡൂയിങ് ഫംഗ്ഷൻ ആണ് മാനേജ്മെന്റ്, പക്ഷെ ഇവിടെ ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് ആണ്, അപ്പൊ ഇത് തിങ്കിങ് ഫംഗ്ഷൻ ആണ്. Then third one, management decides who shall implement the administrative decision. Then administration determines what is to be done and when it is to be done. അപ്പോൾ അവരെ ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡിഫറൻസ് ആണ് ഇതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ദെൻ ലാസ്റ്റ് വൺ, സ്റ്റാറ്റസ്. മാനേജ്മെന്റ് is relevant at lower levels in the organization and administration is refers to higher levels in the organization. ഇപ്പൊ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ആണ് ഏറ്റവും ഹയർ ലെവൽ, അതിന് താഴെ ഏതുള്ളൂ, മാനേജ്മെന്റ് ഉള്ളൂ. ഇതൊക്കെയാണ് അതിന്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഡിഫറൻസ് പറയാം. പിന്നെ പറയുകയാണെങ്കിൽ ടോപ്പ് ലെവൽ ആക്ടിവിറ്റി എന്താണ്, അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ടോപ്പ് ലെവൽ ആക്ടിവിറ്റി ആണ്, മാനേജ്മെന്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മിഡിൽ ലെവൽ ആക്ടിവിറ്റി ആണ്. ദെൻ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് പറയാം അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ ഒരു കാറ്റഗറിയിലുള്ളവർ എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഓണേഴ്സ് ആണ്. ദെൻ മാനേജ്മെന്റ് എന്ന് പറയുമ്പോഴോ അവർ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് എംപ്ലോയീസ് എന്നുള്ള കാറ്റഗറിയിൽ പെടുത്താം. Okay, these are all about the differences between management and administration. Okay, that's all about my video. Thank you.